Hello and welcome to my YouTube channel. This is part 2 in the series of videos I'm trying to make to answer some very commonly asked questions about my journey from nursing to medicine. So, your video, we're going to talk about the requirements. Okay, I'm going to emphasize again that this is personalized to my journey, and I cannot guarantee that this is going to apply to all of you who are watching. So basically, म जस्तो मान्छे who is a nurse, who is an Australian citizen and who wants to study medicine, उहाँको लागि चाहिँ काम लाग्ने कुरा हो यो. But again, मैले पहिला पनि भने अनुसार you don't have to be a nurse. अरू कुनै subjectमा if you have done bachelor's degree in Australia, you are eligible to study medicine in Australia, postgraduate pathway. अनि requirements को लागि चाहिँ I'm going to introduce you to a website where again you have to do your own research. किनभने हालीमा कोहीले पनि केही कुरा सर्भ गर्दैन, especially यस्तो कुरा जुन चाहिँ it's not going to be same for everyone. You have to dig up and find information for yourself. Okay, so please do that. But yeah, let me introduce you to a website called GEMSAS. So GEMSAS, GEMSAS, if you can see over here. And यो चाहिँ provides an online application and matching system for domestic applicants to GEMPAS Australian Graduate Entry Medical School. Please just type gemsas.com.au. अनि there is so much information there. मैले पनि मलाई चाहिने सबै इन्फर्मेसन त्यहीँबाट निकालेको हो. अनि I suggest, if you want to follow my suggestions, that you can. म चाहिँ एकदमै I take notes. अनि if I don't write something down, I will forget. Like मलाई चाहिँ लेख्नुपर्छ सबै कुरा. म चाहिँ एकदमै I'm a visual learner. So again, like it depends on what kind of learner you are. अनि कुनले चाहिँ you find it easier to remember things. But what I basically do is create notes. अनि चाहिँ यो हिजेम्सासको नोट त्यहाँ चाहिँ यति धेरै डकुमेन्टहरू छ अनि I had to do it my way. मलाई चाहिँ अरूको नोट्सले it never works for me. मेरो आफैले गर्नुपर्छ. So and I've known that for a long time. अनि so मेडिसिन पढ्नको लागि अस्ट्रेलियामा you have to have a bachelor's degree. So GPA from that bachelor's degree is important. Okay, if someone has told you कि अस्ट्रेलियामा GPA जति स्कोर ल्याए पनि मतलब हुँदैन, they are wrong, especially if you want to pursue medicine. GPA is important. Then GAMSAT. र GAMSAT को सट्टा there is another exam that you can do, which is called UCAT. जुन मैले हेरेको थिएँ, मैले त्यो एक्जाम कहिले पनि दिइनँ, तर मैले त्यो फर्मेट हेरेँ and I found it very difficult. But again, you might find that easier. सबैको लर्निङ तरिका, पढ्ने तरिका सबैको डिफ्रेन्ट हुन्छ. So explore that avenue as well भन्न चाहन्छु. अनि अस्ट्रेलियामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि there are certain universities जहाँ चाहिँ GAMSAT through admission लिन मिल्छ and there are certain universities जहाँ चाहिँ UCAT through admission लिन मिल्छ and they are different. For example, GAMSAT को रिजल्ट हेरेर एडमिसन दिने युनिभर्सिटी त्यो 10 युनिभर्सिटिज छ जो मैले लिस्ट बनाएको छु भने UCAT हेरेर एडमिसन लिने युनिभर्सिटिजहरू आर कम्प्लिटली डिफरेन्ट. So yeah, please look that up. अनि जुन चाहिँ यो जेम्सस थ्रु एप्लिकेसन नलिएर आफ्नो इन्डिभिजुअल एप्लिकेसन लिने युनिभर्सिटीहरू पनि छन्, जुन हो युनिभर्सिटी अफ सिडनी जहाँ म जान्छु, युनिभर्सिटी अफ टेस्मेनिया अनि फ्लिन्डर्स युनिभर्सिटी जुनमा चाहिँ आफैले इन्डिभिजुअली उनीहरूकै पोर्टल थ्रु अप्लाई गर्नुपर्छ. अनि अरू युनिभर्सिटी चाहिँ थ्रु जेम्सस गर्नुपर्छ एप्लिकेसन. अनि त्यसपछि यु हेभ टु प्रेफरेन्स टप 6 6वटामा अप्लाई गर्नु मिल्छ. 1 2 3 4 5 6 टप 6 वटा प्रेफरेन्स राखेपछि चाहिँ अनि डिपेन्डिङ अन यु माइट गेट टप 1, इफ नट टप 1 यु माइट गेट टप 2, इफ नट टप 2 यु माइट गेट टप 3, त्यसरी जान्छ. Okay, so let's summarize. GPA from your bachelor's degree, GAMSAT or UCAT. Then there is a test called CASPER test. कुनै युनिभर्सिटीमा चाहिन्छ, कुनै युनिभर्सिटीमा चाहिँदैन. मलाई याद भएको चाहिँ युनिभर्सिटी अफ उलङ्गङ र युनिभर्सिटी अफ नोट्रे डामको लागि चाहिँ मैले CASPER टेस्ट पनि दिएको थिएँ. Again, obviously I got an offer from University of Notre Dame as well. So that's another thing. सबै युनिभर्सिटीले चाहिँदैन. So again, research. Okay, write things down because you will forget.
there's so much to remember कि यति धेरै छ कि कुराहरू अनि यो कुराहरू चाहिँ डोन्ट लिभ इट अन्टिल लाइक युर रेडी टु अप्लाई होइन किनकि कति धेरै चाहिँ यु हेभ टु हेभ यो डकुमेन्ट्स ह्यान्डी टु अप्लाई अनि त्यसको लागि चाहिँ टाइम लाग्छ सो अनि त्यो एप्लिकेसन विन्डो इज ओन्ली 1 month सो ओके थिङ्क अबाउट द्याट एज वेल अनि नेक्स्ट चाहिँ इन्टरभ्यू सो युनिभर्सिटी अफ सिडनी जहाँ चाहिँ म पढ्छु त्यहाँ चाहिँ इन्टरभ्यू थिएन इन्टरभ्यू दिनु परेन एप्लिकेसनको लागि तर धेरै जस्तो जेमसेसबाट अप्लाई गर्ने युनिभर्सिटी जुन मैले त्यो टप 6 प्रेफरेन्स राख्नुपर्छ भनेको थिएँ नि त्यसको लागि चाहिँ इन्टरभ्यूको लागि बोलाउँछ मलाई पनि बोलाएको थियो अनि इन्टरभ्यूलाई बोलाएपछि चाहिँ बल्ल दे लेट यु नो कि विच वान यु गट लाइक इभन उनीहरूले चाहिँ टप 1कोबाट इन्टरभ्यूमा बोलायो भने पनि यु देयर इज नो इट्स नट 100% कि यु गेटिङ टप 1 युनिभर्सिटी के त्यो इन्टरभ्यूको बेसिसमा यु गेट टप 2, 3, 4 प्रेफरेन्स झर्दै जान्छ क्या तल तल बट द गुड थिङ इज यु डोन्ट गेट your number 1 preference you get your number 2 preference you don't get number 2 number 3 number 4 number 5 number 6 गर्दै 6th सम्म चाहिँ त्यही भएर प्रेफरेन्स चाहिँ कसरी राख्ने भन्दाखेरि पनि त्यो इट्स अ बिग यो पनि माइन्ड गेम हो कि एउटा प्रकारको बिकज जस्तै युनिभर्सिटी अफ वुलङ्गङ छ होइन जुनमा चाहिँ आई थिङ्क इफ यु हेभ स्टडिड युनिभर्सिटी वुलङ्गङ बिफोर you get a bonus point. And if you put University of Wollongong as your top 1 preference, you get a bonus point. And this let's say it sort of maximizes your chances of getting in. Like हजुरलाई चाहिँ मेडिसिन पढ्नु छ तर it doesn't matter which uni you go to, then that's also a really good opportunity to maximize your chances, right? And अर्को big thing that really worked for me is the rural scheme. Okay, म चाहिँ last 2015 देखि 2025-24 सम्म Tasmania बसेँ which is considered rural. The whole of Tasmania is considered rural. अनि that was a big benefit for my medical application. Okay, 5 years for consecutive if you have lived in a rural area you get to apply through the rural scheme which is like नेपालमा त्यो कोटा सिस्टम हुन्छ नि त्यस्तै नै हो के अनि सडनली लाइक मलाई एउटा थाहा पनि थिएन पहिला त्यही भएर म भन्छु कि लाइक डु योर रिसर्च अनि आई स्टम्पल अपन द लाइक वाट त्यो भएपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यदि सर्टेन विद्यार्थी हामीलाई रुरलबाट एडमिसन लिनु नै छ भनेपछि त अचानक मेरो चान्सेस त बढ्यो नि त होइन नर्मल मान्छेहरूको भन्दा कम स्कोर आउँदा पनि जस्तै सिडनीमा बसेको मान्छेको स्कोर कम छ तर मेरो स्कोर हाई छ मेरो भन्दा तर हुन्छ नि मेट्रोपोलिटन एप्लिकेसन एकदमै धेरै छ रुरल एप्लिकेसन एकदमै कम छ भने त मैले चान्स पाएँ नि त सो आई थिङ्क द्याट अल्सो वर्क इन माई फेभर सो हजुरको पनि त्यस्तो केही छ भने लुक इट अप अनि त्यसको लागि चाहिँ डकुमेन्टहरू चाहिँ एक्चुली इट्स एकदमै टायरिङ जब हो क्या त्यसको लागि डकुमेन्ट प्रिपेयर नेपालमा हामीले त्यो के डकुमेन्ट चाहिन्छ नि त्यस्तै टाइपको नै टायरिङ लाइक ब्याङ्क स्टेटमेन्ट काम गर्दैन एड्रेस चेन्ज हिस्ट्री काम गर्दैन यु हेभ टु हेभ लाइक लेजिट एकदमै गाह्रो थियो भयो थियो मलाई त्यसको लागि डकुमेन्ट जम्मा गर्न त बट आई डिड इट सो द्याट वाज गुड काम गरेको ठाउँ एक्चुली काम गरेको ठाउँबाट एड्रेस हिस्ट्री निकाल्न मिल्छ सो किप द्याट इन माइन्ड ओके इफ यु बिन चेन्जिङ जब्स मेक श्योर यु कन्ट्याक्ट सम वान सो यु क्यान गेट द डकुमेन्ट सर्टेड अनि त्यसपछि एज आई सेड इन्टरभ्यू चाहिँ सम युनिभर्सिटीले गर्छ सबैले गर्दैन सो मैले चाहिँ यो खास यो एन्ट्री रिक्वायरमेन्ट छ नि सबै युनिभर्सिटीको सेम हुन्छ भन्ने पनि छैन कि सो द्याट्स अगेन अ बिग थिङ द्याट पिपल डोन्ट रियलाइज जस्तै यहाँ हेरौँ है यो युनिभर्सिटीमा के छ मिनिमम जिपिए 5.6 छ भने यो युनिभर्सिटीमा मिनिमम जिपिए 5 छ सो कुनै कुनै युनिभर्सिटीमा चाहिँ एकदमै हाई जिपिए रिक्वायरमेन्ट तर लो ग्यामसाट रिक्वायरमेन्ट हुन्छ भने कुनै कुनैमा चाहिँ हाई ग्यामसाट लो जिपिए और जिपिए ग्यामसाट बराबर तर हाई इन्टरभ्यू रिक्वायरमेन्ट त्यस्तो हुन्छ कि सो सबै युनिभर्सिटीको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट छ सो प्लिज लुक इट अप अनि मजाले लाइक टेबल बनायो भने लाइक कम्पेयर गर्न इजी हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो प्रेफरेन्स गर्दा चाहिँ वर्क इट आउट फर योर बेनिफिट लाइक कुनमा चाहिँ मलाई मेरो बढी चान्स छ जस्तो लाग्छ लाइक जस्तै हजुरको ग्यामसाट स्कोर लो छ तर जिपिए एकदम हाई छ भने चुज द युनिभर्सिटी द्याट हेज हुन्छ नि हायर जिपिए स्कोर रिक्वायरमेन्ट तर ग्यामसेटमा खासै चाहिँदैन यो कुरालाई चाहिँ यु हेभ टु वर्क इट आउट हाउ टु म्याक्सिमाइज यर चान्सेस अफ गेटिङ इन सो दोज आर द रिक्वायरमेन्ट्स बट या आई थिङ्क द्याट्स इट
for now. अनि अर्को big thing चाहिँ फीको बारेमा पनि धेरै क्वेसन आएको थियो मलाई, which I think I'm gonna integrate that into another video that I'm planning to do. मैले चाहिँ ठ्याक्क क्वेसन एन्सर गरेर बनाएको छु एउटा डकुमेन्ट, अनि म त्यसमा पनि फीको कुरा पनि एड गरेर I'm gonna do like a quick video. जति क्विक गर्छु भने पनि 10 मिनटको भिडियो हुन्छ. But anyway, I hope this was informative, and as usual, comment if you have any questions and I'll try and get to them. Okay, thanks for watching. Bye.